गल करांगे अखाड़ा 2022 दी ते शुरुआत करांगे आम आदमी पार्टी नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर तो। अरविंद केजरीवाल दे वल्लों वड्डा ऐलान किया गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो दफ्तरां दे विच सीएम की तस्वीर हटेगी। सरकारी दफ्तरां दे विच सीएम की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी, सिर्फ भगत सिंह ते डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगेगी। अरविंद केजरीवाल ने यह वड्डा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश भगतां दे दिखाए राह ते सरकार चलेगी, क्योंकि आम तौर पर वेख्या जाए तो मुख्यमंत्री चाहे दफ्तर की गल हो, चाहे पंजाब का कोई भी सरकारी दफ्तर है, जिहड़ा भी मौजूदा मुख्यमंत्री होंदा है उसकी तस्वीर उन्होंने दफ्तरों के विच लगाई जाती है। पर अरविंद केजरीवाल के वल्लों वड्डा ऐलान किया गया कि जेकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो दफ्तरों के विच सीएम की तस्वीर हटेगी। सरकारी दफ्तरों के विच सीएम की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी, सिर्फ भगत सिंह ते डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगेगी। उन्होंने कहा कि देश भगतां दे दिखाए राह ते सरकार चलेगी। सरकार के हर दफ्तर में बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें लगाई जाएंगी। आज हम ये ऐलान करते हैं कि पंजाब में सरकार बनने के बाद पंजाब सरकार के किसी भी दफ्तर में सीएम की या किसी भी नेता की फोटो नहीं लगाई जाएगी। बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर पंजाब सरकार के हर दफ्तर के अंदर लगाई जाएगी, ताकि उनको देख के हम लोग, हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सकें। अरविंद केजरीवाल के वलों यह वड्डा ऐलान किया गया। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो दफ्तरों के सीएम की तस्वीर हटेगी। सरकारी दफ्तरों के सीएम की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी, सिर्फ भगत सिंह ते डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश भगतां दे दिखाए राह ते सरकार चलेगी। तो वड्डा ऐलान अरविंद केजरीवाल के वलों किया गया। उत्थे अरविंद केजरीवाल के वलों खुला सियासी ऑफर दिता गया कि दूजे दलों के ईमानदार आगू साडे नाल आउण। इस बार कट्टर ईमानदारां दी कट्टर भ्रिष्टाचारियों के नाल जंग है। केजरीवाल ने कहा कि विरोधी कट्टर भ्रिष्टाचारी भगवंत कट्टर ईमानदार। केजरीवाल ने कहा कि विरोधी ने वह कट्टर भ्रिष्टाचारी ने ते भगवंत मान कट्टर ईमानदार ने। उन्होंने खुला सियासी ऑफर भी दिता है। केजरीवाल का कहना है कि दूजे दलों के ईमानदार आगू साडे नाल आउण। इस बार कट्टर ईमानदारां दी कट्टर भ्रिष्टाचारियों के नाल जंग है। मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि किसी भी पार्टी की विचारधारा और उस पार्टी का मैनेजमेंट उसकी टॉप लीडरशिप से डिसाइड होता है। दूसरी पार्टियां खराब है क्योंकि उनके टॉप के लीडर खराब है, तो वो नीचे वैसे ही लोगों को लेके आते हैं, वैसा ही उनकी सरकारें चलती हैं। दूसरी पार्टियों में भी लेकिन अच्छे लोग हैं जो वहां पे बड़े घुटन महसूस कर रहे हैं। मैं तो अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता हूं कि पहले उनके पास कोई विकल्प नहीं था, अब आम आदमी पार्टी आ गई, अच्छी पार्टी है, ईमानदार पार्टी है। मैं तो सारी पार्टी के लोगों को बोलता हूं कि जो अच्छे लोग हैं, जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपने लिए नहीं काम करना चाहते, ऐसे लोग अपनी अपनी पार्टी छोड़ के आ जाओ। जब मैं इनको कहता हूं कि वो कट्टर ईमानदार हैं तो उनको लगता है कि वो कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, तो वो डिफरेंस बड़ा साफ हो जाता है। वो लोग कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, हर फाइल साइन करने के पहले देखते हैं इसमें कितने पैसे कमा लूं, कोई उनसे मिलने आता है इससे कितने पैसे नोच लूं। वो केवल और केवल पैसा लूटने के बारे में सोचते हैं। और ये आदमी केवल और केवल पंजाब के बारे में सोचता है। तो केजरीवाल के वलों खुला सियासी ऑफर दिता गया। केजरीवाल का कहना है कि दूजे दलों के ईमानदार आगू साडे नाल आउण। इस बार कट्टर ईमानदारां दी कट्टर भ्रिष्टाचारियों के नाल जंग है। उत्थे अरविंद केजरीवाल का कहना है कि विरोधी कट्टर भ्रिष्टाचारी ने ते भगवंत मान कट्टर ईमानदारी ने। विरोधियों ते जम के निशाना साधा ते विरोधियों नूं कट्टर भ्रिष्टाचारी तक दस्सिया। खुला सियासी ऑफर भी दिता। उन्होंने कहा कि दूजियां पार्टियां दे ईमानदार आगू साडे नाल आउण। इस बार कट्टर ईमानदारां दी कट्टर भ्रिष्टाचारियों के नाल जंग है। उत्थे सिद्धू ते मजीठिया ते भी केजरीवाल के वलों वड्डा हमला बोलिया गया। केजरीवाल ने कहा कि सिद्धू मजीठिया वड्डे सियासी हाथी ने, सियासी दिग्गजां दे पैरां तले दल जांदी है जनता। वड्डा हमला बोलिया। दिग्गजां दी लड़ाई दे विच लोकां दे मुद्दे पछड़ जांदे ने। उत्थे केजरीवाल ने कहा कि दोवें एक दूजे नूं गालां कढ रहे हैं, क्योंकि अमृतसर पूर्वी हल्के नूं लैके सियासी खाड़ा पूरी तरह भखिया होया है। एक पासे
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਥੀ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਦਿਗਜਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ ਜਨਤਾ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਗਜਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪਛੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू और मजीठिया दोनों लड़ रहे हैं और दोनों एक दूसरे पे गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, जिसमें जनता के जो मुद्दे हैं वो दबते जा रहे हैं। जनता के मुद्दों की कोई बात नहीं कर रहा। हमारा भी यही कहना है कि ये दोनों एक तरह से बहुत बड़े पॉलिटिकल हाथी हैं जिनके पैरों के नीचे जनता कुचल जाती है। ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। इस पे केवल और केवल अकाली दल गंदी राजनीति कर रहा है और हम इस गंदी राजनीति की कठोर निंदा करते हैं। जो अकाली दल कर रहा है, ये गंदी राजनीति कर रहा है, इसकी हम कठोर निंदा करते हैं। दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस दिल्ली सरकार के पास नहीं है, वो एलजी साहब के पास है, केंद्र सरकार के पास है। लेकिन इसका मैं प्रोसेस समझा देता हूं। ये कैसे, एक सेंटेंस रिव्यू बोर्ड है, वो सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ये डिसाइड करता है जितने भी मामले आते हैं, केवल ये नहीं, किसी का मामला आया रिहाई का, वो डिसाइड करता है करना है कि नहीं करना। किसी का मामला आया सजा कम करने का, वो डिसाइड करता है। किसी का मामला आता है कि सजा माफ करनी है, वो डिसाइड करता है। उस सेंटेंस रिव्यू बोर्ड में जज बैठते हैं, उस सेंटेंस रिव्यू बोर्ड में अफसर बैठते हैं, उस सेंटेंस रिव्यू बोर्ड में पुलिस अधिकारी बैठते हैं जो कि केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। उसमें मुख्यमंत्री की कोई दखलंदाजी नहीं है। वो सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की अगली जो भी मीटिंग होगी, मैं इतना इंश्योर कर सकता हूं कि मैंने, जब मेरे नजर में ये बात आई, मैंने तुरंत, मुख्यमंत्री तक सारी बातें पहुंचती नहीं है, लेकिन मैं पिछले 2-3 जब यहां पे आया पंजाब के दौरे पे, तो कुछ लोगों ने मेरे से ये जिक्र किया, तो मैंने होम सेक्रेटरी को, दिल्ली के होम सेक्रेटरी को तुरंत फोन करके बोला, भाई सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की मीटिंग जल्द से जल्द बुलाओ और ये इंश्योर करो कि अगली मीटिंग के अंदर एजेंडा में इनका भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एजेंडा के अंदर इसका, क्योंकि मामले बहुत होते हैं, एक एक मीटिंग में मान लो इनके पास 100 मामले आ गए 150, मैंने कहा इनका होना चाहिए और ये डिस्कशन इसके ऊपर होनी चाहिए। ऐसा ना कर दो कि 300 मामले रख दिए और इसको 300 और बोल दिया कि, तो अगली मीटिंग में मैं ये इंश्योर कर सकता हूं कि ये मामला एजेंडा में होगा और ये डिस्कस होगा। उसका जो भी नतीजा होगा सेंटेंस रिव्यू बोर्ड का, वो फिर फाइल एलजी साहब के पास जाती है और एलजी साहब उसके ऊपर निर्णय लेते हैं। तो आप इंतजार कीजिए सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की अगली मीटिंग का, मैं ये इंश्योर कर सकता हूं कि जल्द से जल्द हो। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਜਸਵੀਰ ਡਿੰਪਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੱਕੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਸਵੀਰ ਡਿੰਪਾ।
ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਂਸਦ ਜਸਵੀਰ ਡਿੰਪਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੱਕੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਸਵੀਰ ਡਿੰਪਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਨ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਵੀਰ ਡਿੰਪਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਂਸਦ ਜਸਵੀਰ ਡਿੰਪਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੀ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੱਕੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਸਵੀਰ ਡਿੰਪਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸੇ ਸੀਟ ਤੇ। ਦੱਸਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਸਵੀਰ ਡਿੰਪਾ। ਹੁਣ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਸੰਸਦ ਜਸਵੀਰ ਡਿੰਪਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੀ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਜਸਵੀਰ ਡਿੰਪਾ ਦੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਮਸਾਨ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੱਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਸਵੀਰ ਗਿੱਲ ਜੋ ਡਿੰਪਾ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਸਦ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੱਕੀ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿੰਪਾ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿੰਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਡਿੰਪਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਲੇ ਸਸ਼ੋਪੰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਿੰਪਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਜੀ ਰਾਜੀਵ, ਜਸਵੀਰ ਡਿੰਪਾ ਜੋ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਅਜੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬੇਟੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿੱਲ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਇੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜੇ ਹੋਣ ਡਿੰਪਾ, ਤਾਂ ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿਕਟ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੀ, ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਹਰਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧੜਾ ਧੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਰਾ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਜਸਵੀਰ ਡਿੰਪਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੱਕੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੱਕੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨ ਗਿੱਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਟਿਕਟ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਸਵੀਰ ਡਿੰਪਾ।